Good morning, all of you. In today's lecture, we will start our next question: factors affecting pricing. Okay. So when we determine price, first of all, we consider some factor and then determine or then fix price of the product. मग काही जे फॅक्टर्स आहेत ते कोणते आहेत की म्हणजे कशा पद्धतीने प्राइस वरती इम्पॅक्ट करतात त्या बेसवरती हा क्वेश्चन असेल. सो फॅक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग. प्राइस इज अन इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्राइस आपण काय बघितलेलं आहे इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये. प्राइस इज अन इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. इट इज द एक्सचेंज व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइसची डेफिनेशन काय करतो आपण? इट इज द एक्सचेंज व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन सेव्हरल फॅक्टर. पण जेव्हा आपल्याला एखाद्या प्रोडक्टची प्राइस फिक्स करावी लागते, इट्स डिपेंड्स ऑन सेव्हरल फॅक्टर. So the factor influencing pricing can be broadly classified into two categories like internal factors and external factors. Okay. मग internal factor basically आपण नेहमीच म्हणत आलेलो आहोत. Internal factor are controllable factor and external factor are uncontrollable factor. Okay. पण internal factor सुद्धा फार महत्वाचे आहेत. ते कोणते आहेत बघा. यादी आपण फर्स्ट लर्न करू. फर्स्ट पॉइंट इज द कॉस्ट. A firm while fixing price should consider the cost of the producing the product. म्हणजे सिंपल जर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन हवं असेल तर काय लक्षात ठेवायचं? The cost is directly influence the determine or fixing the price. When the cost of production is high, then price of the product is high, and then cost of production is low, then price of product is low. लक्षात आलं का? मी काय सांगितलं लक्षात आलं का? की परत सांगू? येस. जर तुम्हाला ओन सिंपल लँग्वेज मध्ये एक्सप्लेनेशन तयार करायचं असेल, जर बुकिश लँग्वेज हवी असेल तर मी ऍज इट इज सांगते काय सांगायचंय आपल्याला. अदरवाईज सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं असेल तर काय सांगायचं? कॉस्ट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएन्स ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाय, that time organization charge high price of the product. Vice versa, when the cost of production is low, then organization charge low price of the product. Is it clear? Yes. Yes. Okay. So आपण सिंपल जे काही आहे हे एक्सप्लेनेशन बघू. जर थोडस बुक लँग्वेजची गरज असेल तेव्हा मी तुम्हाला ऍज इट इज हे रीड करून दाखवेन. हा. Then corporate image. The firm enjoy a good image in the market may charge high price of the product as compared to those firms which do not enjoy a reputation of the firm or reputation in the market. Simple thing. जर एखाद्या कंपनीची इमेज मार्केटमध्ये छान आहे, गुड आहे, तर ती कंपनी काय करेल? हाय प्राइस चार्ज करेल. सिंपल थिंग. ओके. आणि जर एखादी कंपनी नव्याने एस्टॅब्लिश होते किंवा नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करते, दॅट टाइम दे विल चार्ज लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इज इट क्लिअर? Yes. The firm enjoy good image in the market, that time they will charge high price of the product. When the company's image is not good, that time they charge low price of the product. जर खूप छान नसेल इमेज तर ते लो चार्ज करतील. जर खूप छान असेल इमेज, गुड इमेज असेल, that time they charge high price of the product. Objective of firm. The marketer must consider the objective of the firm while fixing the price. Price of the product is directly related to the objective of the firm. तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे याच्यावरती तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टची प्राइस ही फिक्स करा. सपोज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑर्गनायझेशन इज मॅक्झिमम प्रॉफिट. तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? मॅक्झिमम प्रॉफिट. दॅट टाइम ऑर्गनायझेशन चार्ज कशी चार्ज करेल सांगा बरं मग प्राइस? High price. Very good. The objective of organization is profit maximization. That time organization charge high price of the product. Vice versa, when if the organizational objective is customer satisfaction or capturing entire market,
that time organization charge low price of the product. It's very simple thing. Is it clear? Point number 1, 2, 3. Yes. Very good. Continue. Product life cycle. The stage of product life cycle is also directly influence on fixing the price. प्राइस फिक्स करण्यासाठी प्रोडक्ट लाईफ सायकलच्या ज्या 4 स्टेजेस आहेत, इट्स ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. सांगा बरं मग 4 स्टेजेस कोणते आहेत प्रोडक्ट लाईफ सायकलच्या? आठवतंय का? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मॅच्युरिटी अँड डिक्लाइन. व्हेरी गुड. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मॅच्युरिटी अँड डिक्लाइन. जर आपलं प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज मध्ये असेल, दॅट टाइम वी विल चार्ज हाय प्राइस और लो प्राइस? Low. Very good. Low price. When our production is introduced in introductory stage, that time we will charge low price of the product. आणि जर आपलं प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज मध्ये असेल, that time we will charge high price of the product. Is it clear? Product life cycle? Clear? Yes. Product life cycle. Yes. Okay. Then other internal factor. There are several other internal factor that influence brand image. आता इथे माझा पॅरा करायचा राहिला. सो ब्रँड इमेज हा फर्स्ट पॉइंट आहे यामध्ये. सो ब्रँड इमेज, डिस्टिंक्ट ब्रँड इमेज कमांड हायर प्राइस. आता तुमच्या ब्रँडची इमेज कशी आहे याच्यावरती काय असणार आहे, वी कॅन चार्ज हाय और लो प्राइस. ओके. When our brand image is good or better, that time we will charge high price of the product. म्हणजे आता काही स्पेसिफिक ब्रँड आहे. ऍपलचं जर प्रोडक्ट आपण एखादं नवीन इंट्रोड्यूस केलं तर ऑब्विसली आपण काय करू शकतो, हाय प्राइस ही चार्ज करू शकतो. इज इट क्लिअर? मग रोलेक्स वगैरे इथे एक्झाम्पल दिलेली आहे. Yes. रोलेक्स, तर रोलेक्स वरची त्याची प्राइस कशी असते तर हाय असते. नेक्स्ट इज अ प्रमोशनल एक्सपेन्सेस. Generally, higher the promotion, higher may be the price. When we spend huge amount of money on promotion, that time we will charge high price of the product. लक्षात येतंय? प्रमोशनल एक्सपेन्सेस आपण खूप सारे एक्सपेन्सेस केलेले आहेत स्पेंड आपल्या प्रोडक्ट वरती ऍड करण्यासाठी. मग ते एक्सपेन्सेस कुठेतरी रिकव्हर व्हायला हवेत. मग आपण काय करतो त्यावेळी हाय प्राइस चार्ज करतो. When the promotional expenses is low, that time we will charge low price of the product, right? Credit policy next. हा थर्ड आहे तो क्रेडिट पॉलिसी. सेकंड झाला प्रमोशनल एक्सपेन्सेस. फर्स्ट आहे ब्रँड इमेज, सेकंड आहे प्रमोशनल एक्सपेन्सेस, थर्ड आहे क्रेडिट पॉलिसी. क्रेडिट पॉलिसी मध्ये बघा काय सांगितलंय. लॉंगर द क्रेडिट पिरियड, हायर मे बी द प्राइस. म्हणजे आपण क्रेडिट पॉलिसी कशी देतो, लॉंगर जर दिली असेल, सिंपल थिंग आहे ना, जर लॉंगर क्रेडिट पॉलिसी दिली असेल तर आपण हाय प्राइस चार्ज करतो. आणि जर क्रेडिट पॉलिसी चा पिरियड कमी असेल, दॅट टाइम वी विल चार्ज लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. नेक्स्ट आहे तो साइज ऑफ द ऑर्डर. हा लास्ट आहे. साइज ऑफ द ऑर्डर. सो जनरली लार्जर द ऑर्डर, लोअर द प्राइस पर युनिट. सपोज जर आता इथे आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो होलसेलरचं किंवा रिटेलरचं. होलसेलरने जर लार्ज क्वांटिटी मध्ये प्रोडक्ट परचेस केले, बाय केले, तर आपण काय करतो, आता काहीला सिमिलर रिलेशन आहे, काहीला अपोजिट रिलेशन म्हणतो ना. लो प्राइस, लार्ज क्वांटिटी मध्ये प्रोडक्ट परचेस केले तर आपण आता इथे काय करणार, लो प्राइस चार्ज करणार. आणि स्मॉल क्वांटिटी वरती प्रोडक्ट परचेस केले तर काय होऊ शकतं, आपण लार्ज प्राइस ही हाय प्राइस ही चार्ज करू शकतो. इज इट क्लिअर? अदर इंटरनल फॅक्टर? Yes. ओके. लक्षात ठेवा याच्यावरती सेपरेट क्वेश्चन विचारलेले आहेत डिस्क्रिप्टिव्ह फायनल एक्झामला. व्हॉट इज इंटरनल फॅक्टर अँड व्हॉट इज एक्सटर्नल फॅक्टर ऑफ प्राइसिंग. सो इंटरनल फॅक्टर आपले कंप्लीट झाले. रिलेशन कसं आहे बघा. मग प्राइस आपण हाय चार्ज करतो की लो चार्ज करतो, हेच फक्त तुमच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये आलं पाहिजे, बाकी फार काही नाहीये यामध्ये. सो
Next is the external factor. External factor, competition. The marketer has to consider the degree of competition in the market. When there is the high competition, price may be lower and vice versa. मार्केट मध्ये आधी कॉम्पिटिशन कोणती आहे, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन ही कन्सिडर कराल, राईट. when the high competition in the market, that time we will charge low price. When the degree of competition is low, that time we will charge high price of the product. Is it clear? Yes. रिलेशन फक्त लक्षात ठेवा काय असेल, कंझ्युमर. नेक्स्ट, the marketer should consider various consumer factors while fixing the price. The consumer factor that must be considered including price sensitive of buyer, purchasing power, buying pattern and so on. ओके, मग ह्यामध्ये बरेचसे कंझ्युमर वरती आपण काय करतो, प्राइस जास्त चार्ज करायची की लो चार्ज करायची हे ठरवतो. म्हणजे जसं आपण नेहमीच सांगत आलेलो आहोत की मेल आणि फिमेल कोण वस्तू परचेस करतोय. सपोज मेल पर्सन बाइंग द गुड्स, दॅट टाइम वी विल चार्ज. सांगा बरं मैम, आपका वॉइस कट हो रहा है. नेटवर्क इश्यू आहे रे बा. नेटवर्क मोबाईलचं कनेक्ट जस्ट चेक. Okay, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. So competition लक्षात आली. Competition कशी आहे, degree of competition. Degree of competition is high, that time we will charge low price, and degree of competition is low, that time we will charge high price of the product. Consumer. Consumer is very wider concept म्हणतो आपण, कारण यामध्ये इट्स लाईक लॉट्स ऑफ फॅक्टर आर इन्फ्लुएन्स ऑन कंझ्युमर बाईंग बिहेवियर. जसं की आपण बघितलेलं आहेत, इकॉनॉमिक फॅक्टर आहेत, कल्चरल फॅक्टर आहेत, सोशल फॅक्टर आहेत, डेमोग्राफिक फॅक्टर आहेत. ह्या सगळ्याचा स्टडी करून वी विल डिसाइड हाय ऑर लो प्राइस. मग याचं एक्सप्लेनेशन खूप सारं येऊ शकतं. फक्त काय लक्षात ठेवायचं इथे, द मार्केटर शुड कन्सिडर व्हेरियस कंझ्युमर फॅक्टर्स व्हाईल फिक्सिंग द प्राइस. आता व्हेरियस मध्ये तुम्ही मग ऍड करू शकता कोणती असतात ते, लाईक इकॉनॉमिक फॅक्टर, लाईक सोशल, देन डेमोग्राफिकल, जिओग्राफिकल अँड कल्चरल. Okay, it's like a depends on factor, we will charge high or low price, but we will decide, we will determine, we will consider the class of customer. क्लास ऑफ कस्टमर सुद्धा वरती सुद्धा आपण प्राइस लो चार्ज करायची की हाय चार्ज करायची हे ठरवतो. एरिया वाईज आपण डिसाइड करतो, अर्बन मध्ये वस्तू परचेस करायची आहे की रुरल मध्ये वस्तू परचेस करायची आहे. सो याचं एक्सप्लेनेशन फार असेल. सो व्हेरियस एका वाक्यावरती एक्सप्लेनेशन क्लोज करा. देन डिमांड, प्राइस ऑफ गुड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिमांड अपॉन द प्रोडक्ट. तर प्राइस कशी आहे त्यावरती आपण डिसाइड करू. द प्राइस ऑफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज हाय. प्रोडक्टची डिमांड कशी आहे, हाय आहे. आपण काय करू मग इथे लो प्राइस चार्ज करू. सांगा बरं. So high price. Right, high price. When the demand of product is low, that time we will charge low price of the product. Demand low असेल, low charge करा. High demand असेल, high charge करा. Okay. Next is the economic condition. The economic condition prevailing in the market must be considered while fixing the price. During the time of recession, when consumer have less money to spend, the marketers may reduce the price to influence buying decision of the consumer. रिसेशन, आता हे पिरियड माहितीये तुम्हाला, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकव्हरी, प्रॉस्पेक्टस, राईट. सो इट्स डिपेंड्स ऑन इकॉनॉमिक कंडिशन, वी विल चार्ज हाय ऑर लो प्राइस. एवढंच जर एक्सप्लेनेशन दिला तरी चालेल. लक्षात येते, इकॉनॉमिक कंडिशन मीन्स द इकॉनॉमिक कंडिशन प्रिव्हेलिंग इन द मार्केट must be considered while fixing the price. So here organization consider
economic condition like recession, depression, prospectus or recovery, and then they determine charge high or low price. Is it clear? Yes. Yes. फास्ट होत नाहीये ना? No. कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर नक्की पॉइंट समजतील. खूप सिंपल आहे, ह्यामध्ये हार्ड असं काहीच नाहीये. तो पुढे जाऊ आपण. फिनान्शियल इन्सेंटिव्ह. The government may provide incentive to the firm and therefore the firm may charge lower price. जर गव्हर्नमेंटचा काही इन्सेंटिव्ह त्या ऑर्गनायझेशनला मिळत असतील तर कंपनी जास्त प्राइस चार्ज करेल का? नाही, कारण ऑलरेडी त्यांना कुठून तरी मनी अवेलेबल होतोय किंवा प्रॉफिट हा मिळतो. सो when government provide various incentive to the firm, that time organization will charge low price of the firm, otherwise vice versa. अदर एक्सटर्नल फॅक्टर मध्ये काय येतं बघा. फर्स्ट आहे गव्हर्नमेंट कंट्रोल. फॉर इन्स्टन्स द गव्हर्नमेंट रेग्युलेटेड प्राइस फॉर द सर्टन मेडिसिन अँड अदर प्रोडक्ट आर लो. म्हणजे काही मेडिसिनच्या प्राइस ह्या लोच असतात, मग तिथे तुम्ही फार हे नाही करू शकत की हाय ऑर लो. लक्षात येत आहे? सो गव्हर्नमेंट कंट्रोल. चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. द लॉंगर द चेन डिस्ट्रीब्युशन, हायर वुड बी प्राइस अँड वाइस वर्सा. Channel of distribution we was learn in marketing subject, right? So 0 level channel of distribution, 1 level channel of distribution, 3 level channel of distribution and 4th level of channel of distribution. लक्षात येते का? चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही कोणतं प्रेफर करताय याच्यावरती तुमची प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ही डिसाइड होते. व्हेन वी प्रेफर 0 चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, 0 चार्ज केली आपण, त्यावेळी आपण कोणती प्राइस चार्ज करू सांगा बरं? झिरो लेवल मध्ये इंटरमिजिएटरी नाहीये. मॅन्युफॅक्चरर डायरेक्टली सेल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू द कस्टमर. दॅट टाइम वी विल चार्ज हाय और लो प्राइस. आता थोडा कन्फ्युजिंगच पॉइंट आहे ना. मग आपण कोणती प्राइस चार्ज करू? हाय चार्ज करू, लो चार्ज करू? थोडासा विचार करा आणि सांगा. हाय चार्ज करू की लो? टॅक्स अँड लेवीज. जनरली हायर द टॅक्सेस अँड लेवीज, हायर वुड बी प्राइस अँड वाइस वर्सा. टॅक्सेस आपल्याला खूप सारे पे करावे लागत असतील, लेवीज पे करावे लागत असतील, तर आपण काय करतो? प्राइस जास्त चार्ज करतो. Very simple. Channel of distribution मध्ये when the manufacturer directly sell goods and services to the consumer, that time they charge reasonable price of the product, but basically it depends on our product. असं सुद्धा म्हणू शकतो. जर आपण 0 लेवल 2 लेवल जर लेवल ऍड होत गेल्या तर त्या प्रोडक्टची प्राइस ही ऑटोमॅटिकली इन्क्रीजच होत जाते. कारण होलसेलरने परचेस केली प्रोडक्ट तर होलसेलर त्याची प्राइस डिसाइड करेल जास्त, त्याला सुद्धा प्रॉफिट हवा. रिटेलरने होलसेलर कडून परचेस केली मग तो सुद्धा प्राइस चार्ज करेल जास्त. लक्षात येत आहे? कारण इंटरमिजिएटरी जेवढी इन्क्लूड होतील तेवढ्या प्रोडक्टची प्राइस ही जास्त इन्क्रीज होणार आहे. इंटरमिजिएटरी नसतील तर त्या प्रोडक्टची प्राइस ही कमी असेल. Is it clear question? Yes. Is it clear question? Yes, ma'am. Okay. So आपण इंटरनल फॅक्टर आणि एक्सटर्नल फॅक्टर, दोज फॅक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएन्स ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हा क्वेश्चन लर्न केला. सो नाव वी स्टार्ट प्राइसिंग मेथड्स. म्हणजे जेव्हा आपण प्राइस डिसाइड करतो ना, फॅक्टर्स आधी आपण कन्सिडर करतोच, पण प्राइस डिसाइड करताना तुम्हाला काही मेथड सुद्धा फॉलो कराव्या लागतात. त्या मेथड्स कोणत्या आहेत त्या बेसवरती हा क्वेश्चन असतो. सो देर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग the product in the market. While selecting the method of pricing, the marketer must consider the factors affecting the pricing. म्हणजे आधी आपण काय करतो? फॅक्टर्स कन्सिडर करतो and the pricing methods आपण डिसाइड करतो. So
ज्या मेथड्स ऑफ प्राइसिंग आहेत क्लासिफाइड इनटू टू कॅटेगरी. फर्स्ट आहेत कॉस्ट ओरिएंटेड, जिथे आपण कॉस्टला इम्पॉर्टन्स देऊन प्राइस डिसाइड करतो, आणि मार्केट ओरिएंटेड, असे दोन क्लासिफिकेशन असेल. फर्स्ट कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड काय आहे बघा. The cost oriented method because the cost provided the best for the possible price range. Some firm may consider cost oriented method of price fixing price. म्हणजे बेसिक इंटेन्शन काय असतं प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं, की जेवढी आपण कॉस्ट इन्कर्ड केलेली आहे ती आधी रिकव्हर झाली पाहिजे, राईट, आणि त्याच्यानंतर मग आपण आपला प्रॉफिट हा चार्ज करू. सो मोस्ट ऑफ द फर्म प्रेफर कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड. सो फर्स्ट इज अ first cost plus pricing. In fixing the price, the company consider the cost of product and the profit margin. Cost plus pricing मध्ये काय सांगितलेलं आहे, here the company first of all consider the cost of product, that means cost of production, and the profit margin. म्हणजे तुमची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पण कव्हर झाली पाहिजे आणि प्रॉफिट मार्जिन सुद्धा काहीतरी राहायला पाहिजे. ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने तुम्ही कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड चूज करता. सो द प्रॉफिट मार्जिन इज कॅल्क्युलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. सो द प्रॉफिट इज ऍडेड टू द कॉस्ट टू अराइव्ह ऍट सेलिंग प्राइस. म्हणजे आता हे बेसिकली काय करतात बघा, याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. सेलिंग प्राइस कशी डिसाइड केली जाते हे आता तुम्ही कॉस्टिंग मध्ये पण लर्न केलं असेल. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन. आणि मग जसं आपण म्हणतो की लिगली जी काही आहे 25% आपण चार्ज करतो कॉस्ट वरती आणि सेलिंग प्राइस ही डिटरमाइन केली जाते. पण प्रॅक्टिकली फार कंपनी कमी ह्या गोष्टी फॉलो करतात. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल, इफ कॉस्ट आर 200 पर युनिट and if marketed expected 100 profit margin on cost. मी काय सांगते लक्षात ठेवा. मग त्या प्रोडक्टची प्राइस काय येईल सांगा बरं. 200 पर युनिट जर तुमची कॉस्ट असेल आणि तुम्ही एक्सपेक्टेड मार्जिन ठेवलेला आहे 10% तुम्हाला प्रॉफिट मार्जिन हा झाला पाहिजे कॉस्ट वरती, मग तुमची सेलिंग प्राइस काय येईल सांगा बरं. एम आय ऑडिएबल ना? अरे आता माझा आवाज Yes, ma'am. व्हेरी गुड. मी एक्झाम्पल काय सांगितलं लक्षात आलं का? तुमच्या प्रोडक्टची पर युनिट व्हॅल्यू आहे 200 आणि तुम्ही एक्सपेक्टेड ठरवलेलं आहे की प्रॉफिट मार्जिन मला 10% तरी मिळावा. मग 10% जर तुम्ही प्रॉफिट मार्जिन ठरवला असेल तर तुमची सेलिंग प्राइस काय येईल सांगा बरं. 200 वरती 10% जर चार्ज 220 केले and above. किती आले? 220. राईट. सो 220 फक्त तुम्ही काय कराल, पर प्रोडक्ट तुम्ही चार्ज करा. दिस इज द कॉस्ट प्लस प्राइस. इज इट क्लिअर? Yes. व्हेरी गुड. सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मध्ये हा तुम्ही फॉर्म्युला यूज करून प्राइस डिसाइड करता. सेकंड आहे मार्कअप प्राइसिंग. सगळ्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत, एक्झाम्पल पण ते मी एक्झाम्पल नाही घेतलेले, फक्त त्याचं मिनिंग घेतलेलं आहे. सो एक्झाम्पल फक्त तुम्ही एकदा जस्ट चेक करा. मार्कअप प्राइसिंग. Markup pricing is the variation of cost plus pricing. Markup, that means profit, is calculated as the percentage on the selling price and not as the percentage on the cost price. लक्षात ठेवा हा. मार्कअप प्राइसिंग मध्ये तुम्ही काय करताय, सेलिंग प्राइस वरती पर्सेंटेज डिसाइड करताय, कॉस्ट प्राइस वरती नाही. जसं की आपण काय सांगितलं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वरती हियर वी डिसाइड 10% ऑन कॉस्ट. आता इथे काय केलं जातं, हियर वी डिसाइड 10 or 20% ऑन सेलिंग प्राइस. दिस इज कॉल्ड द मार्कअप प्राइसिंग. सो मोस्ट फर्म दॅट यूज कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड यूज मार्कअप प्राइसिंग. ज्या कंपनी, ज्या ऑर्गनायझेशन
कॉस्ट ओरिएंटेड असतात त्या काय करतात, ह्या मार्कअप प्राइसिंग मेथडला इम्पॉर्टन्स देतात. त्याचा पण फॉर्म्युला दिलेला आहे. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कशी कॅल्क्युलेट करायची, सेलिंग प्राइस आधी तुम्ही डिसाइड कराल आणि मग सेलिंग प्राइस वरती किती पर्सेंटेजने आपल्याला प्रॉफिट चार्ज करायचं आहे हे किंवा प्राइस चार्ज करायची आहे हे ठरवा. मग सेलिंग प्राइसचा फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज युनिट कॉस्ट डिवायडेड बाय 1 मायनस डिझायर रिटर्न. म्हणजे फार डिटेल मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये, फक्त इथे काय लक्षात ठेवायचं, markup pricing is the variation of cost plus pricing and this is calculated as the percentage on selling price. Okay, the calculated value on selling price. एवढं एकच सेंटेन्स इथे इम्पॉर्टंट आहे. Is it clear? Markup? Yes. Okay. Then Yes. break even pricing. ब्रेक इव्हन तुम्ही कॉस्टिंग मध्ये येईल तुम्हाला पुढे. ब्रेक इव्हन काय आहे बघा. इन दिस केस the firm determine the level of sales needed to cover all the relevant fixed and variable cost. ब्रेक इव्हन प्राइसिंग मध्ये तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवर अवर फिक्स्ड कॉस्ट अँड व्हेरिएबल कॉस्ट. ती रिकवर झाली की तुम्ही तुमची प्राइस ही डिसाइड करता. So the break even price is the price at which the sale revenue is equal to the cost of goods sold. आणि ब्रेक इव्हन पॉइंट सुद्धा तुम्ही लर्न कराल. ब्रेक इव्हन पॉइंट मीन्स देर इज नो प्रॉफिट ऑर नो लॉस. म्हणजे ही प्राइस जर ही मेथड जर आपण चॉईस केली तर आपल्याला लॉस नाही होत. आपलं कॉन्सन्ट्रेशनच काय असतं तर आपली रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस आणि जो काही कॅपिटल एक्सपेन्सेस आहे तो व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस तो कव्हर झाला पाहिजे. ब्रेक इव्हन प्राइस. Next is the target return pricing. In this case, the firm set price in order to achieve a particular level of return on investment. म्हणजे इथे तुम्ही रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ची लेवल डिसाइड करता. The target return price can be calculated in the following formula. तर त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे बघा. Target return price is equal to total cost plus desired return of percentage on ROI into investment and divided by total sales in unit. फार डिटेल जाऊ नका. सो काय सांगायचं आहे, the limitation of this method like other cost oriented method is that price are derived from the cost without considering market factor such as competition, demand, consumer perception value, etc. etc. So these method help to ensure that price exceed all cost and therefore contribute to the profit. म्हणजे ह्या प्राइस मधून तुमचं एक टार्गेटच असतं. आता टार्गेट रिटर्न प्राइस म्हणजे तुमच्या सगळे जे काही तुम्ही इंट्रोड्यूस केलेले एक्सपेन्सेस आहेत ते कव्हर झाले पाहिजे. हा पहिला थिंक असतो यामध्ये. सो ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तुम्ही काय करताय, ह्या फॉर्म्युला मध्ये इन्फो पुटअप करून प्राइस चार्ज करताय आणि जे मार्केट फॅक्टर आहे ते इथे इग्नोर केले जातात अँड टार्गेट तुमचं अचीव केलं जातं. ओके. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग. The marginal cost pricing technique make distinction between fixed cost and variable cost. So variable cost vary with the level of output and the fixed cost remain the same irrespective of output during the certain period. म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट मध्ये काय, तुमची तर कॉस्ट ही व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स्ड कॉस्ट वरती जसं आपण ब्रेक इव्हन मध्ये बघितलं तसं मार्जिनल मध्ये पण सेम आहे. त्या गोष्टी तुम्ही काय करताय तर रिकव्हर करताय. राईट. अर्ली कॅश रिकव्हरी प्राइसिंग. Some firm may fix a price to realize early recovery of investment involved. When market forecasts suggest that the life of the market is likely to be short, such as in the case of the fashion related product or technology sensitive product. म्हणजे लक्षात ठेवा इथे जेवढी प्राइस तुम्ही इंट्रोड्यूस करताय ती रिकव्हर कशी व्हायला पाहिजे. मग ती रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची असेल, इनोव्हेशनची असेल, टेक्नॉलॉजीची असेल, फॅशनची रिलेटेड असेल, ही रिकव्हर करून घेण्याचं काम तुम्ही अर्ली कॅश रिकव्हरी प्राइसिंग मध्ये काय करताय तर कव्हर करताय. अर्ली कॅश रिकव्हरी प्राइसिंग अर्ली, त्याच्यावरून लक्षात येईल तुमच्या. मार्जिनल मध्ये फक्त काय असणार आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स्ड कॉस्ट ह्या रिकव्हर केल्या जातात.
इज इट क्लिअर? Yes. Yes. तर हे आपण बघितले, हे कशाचे रिलेटेड होते, तर कॉस्टची रिलेटेड होते सगळ्या मेथड्स. आता पुढचा तो ज्याचं क्लासिफिकेशन सेकंड पार्ट मध्ये केलेलं आहे, मार्केट ओरिएंटेड मेथड. कॉस्ट मध्ये आपण काय बघितलं, इन दिस मेथड हिअर इग्नोर द मार्केट रिलेटेड प्राइसिंग, मार्केट रिलेटेड फॅक्टर. तिथे मार्केट रिलेटेड फॅक्टर हे इग्नोर केले जात होते. आता इथे मार्केटमध्ये काय आहे, गोइंग रेट प्राइसिंग. In this case, the benchmark for setting price is the price set by the major competitors. म्हणजे आता मार्केट वरूनच तुम्ही काय करताय, तर तुमची प्राइस ही डिटरमाइन करताय, म्हणून गोइंग रेट प्राइसिंग. इफ द मेजर कॉम्पिटिटर्स चेंज इट्स प्राइस, द फर्म मे बी द इंडस्ट्री मे ऑल्सो चेंज देअर प्राइस. म्हणजे कॉम्पिटिटरने चेंज केली प्राइस, तर आपण पण काय करतो, आपल्या प्रोडक्टची प्राइस ही चेंज करतो. त्याला गोइंग रेट प्राइसिंग असं म्हटलं जातं. ओके. Then second, differentiated pricing. The firm may charge different price for the same product or services. आता हे तुम्ही कुठे लर्न करता सांगा बरं, डिफरन्शिएटेड प्राइसिंग. डिफरन्शिएटेड प्राइसिंग मध्ये काय करतो आपण, फर्म मे चार्ज डिफरंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस. सेम प्रोडक्टची प्राइस ही सेम प्रोडक्ट पण आपण वेगवेगळे चार्ज करतो. कोणत्या मार्केटमध्ये आठवतंय का? ज्या मार्केटचे टाइप्स आहेत, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली, मोनोपॉली. मॅडम इकॉनॉमिक्स मध्ये जाऊ नका, होणार आमचा बेस फरक. हे लर्न तरी केलेलं आहे का तुम्ही, डिफरन्शिएटेड प्राइसिंग इकॉनॉमिक्स मध्ये आठवतंय का? सो जिथे आपण काय करतो, फर्म मे चार्ज डिफरंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट. असो, पुढे जाऊया आपण. त्याचं परत क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिफरन्शिएटेड प्राइसिंग. फर्स्ट इज द कंझ्युमर सेगमेंट प्राइसिंग. That means where different customer group are charged different price for the same product or services depends upon the size of order, payment term, etc. जसं की कंझ्युमरचा सेगमेंट काय आहे, काही कस्टमर कडून आपण जास्त प्राइस चार्ज करतो, काही कस्टमर कडून कमी चार्ज करतो. फॉर एक्झाम्पल, एक कंझ्युमर आहे, तो जास्त पे चार्ज करू शकतो, जास्त अमाऊंट चार्ज करू शकतो. सपोज रिच असेल तर आपण त्याच्याकडून जास्त चार्ज करू, एक पुअर असेल त्याच्याकडून कमी चार्ज करू. Like then time pricing, when different price are charged for the same product or services at the different timing or season. सीझन मध्ये काय करतो आपण, प्रॉफिट मिळावा ह्यासाठी प्रोडक्टच्या प्राइस हे जास्त चार्ज केल्या जातात. देन एरिया प्राइसिंग, डिपेंड्स ऑन एरिया, रुरल एरिया, अर्बन एरिया, याच्यावरती प्राइस आपण डिसाइड करतो. इज इट क्लिअर डिफरन्शिएटेड प्राइसिंग? Is it clear differentiated? Okay. Then perceived आहे ना, इथे पी राहिला, पी कुठे गायब झाला. Perceived value pricing. A good number of firms fix the price of their goods and services on the basis of customer perceived value. They consider customer perceived value as the primary factor for fixing the price and the firm cost are the secondary. It's very important thing. लक्षात ठेवा, तुम्ही कंझ्युमरची परसिव्ह व्हॅल्यू काय करता, आधी कन्सिडर करता, आणि हिअर देन डिसाइड अवर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मग तुमची कॉस्ट वगैरे डझंट मॅटर त्यासाठी. आणि ह्या कंझ्युमर परसिव्ह व्हॅल्यू साठी तुम्हाला एक तुम्ही डेटा कलेक्ट करता आधी, कंझ्युमरच्या म्हणजे कंझ्युमरचं ओपिनियन काय आहे रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट, आणि कंझ्युमरच्या ओपिनियन नंतर, कंझ्युमरच्या सर्वे नंतर मग तुम्ही काय करता, त्या प्रोडक्टची प्राइस ही डिसाइड करता. त्याला परसिव्ड व्हॅल्यू प्राइसिंग असं म्हटलेलं आहे. सील्ड बिड प्राइसिंग. This pricing is adopted in the case of large order or contracts, especially those of individual buyers or government department. The firm submits sealed bid for job in response for the advertisement. इथे तुम्ही कोणत्या बेसिकली काय लार्ज ऑर्डर जे असतात, लार्ज कॉन्ट्रॅक्ट जे असतात, याच्यासाठी सील्ड बिड प्राइसिंग ही यूज केली जाते. तर त्यामध्ये काय सांगितले बघा, इन दिस केस द बायर एक्सपेक्ट द लोअर पॉसिबल प्राइस and the seller is expected to provide the best possible quotation
और टेंडर, म्हणजे जे गव्हर्नमेंटचे टेंडर वगैरे असतात ना त्या ठिकाणी हे शील्ड बीड प्राइसिंग मेथड ही चूज केली जाते. इफ अ फर्म वांट टू विन अ कॉन्ट्रॅक्ट then it has to submit a lower price bid. लक्षात येतंय? So for this purpose the firm has to anticipate the pricing policy of the competitors and decide the price of. So ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कन्सिडर करून प्रोडक्टची प्राइस ही चार्ज करता. Is it clear? And Yes. last is the demand backward pricing, the last point. In this method, the firm set a price by the starting with the estimate price consumer will pay and they working backward with retail and wholesaler margin. Okay. So wholesaler retailer margin decide karun, here we decide price of the product. That means demand backward pricing. आधी काय करता तुम्ही डिमांड कशी आहे हे चेक करता, होलसेलर रिटेलरचे रेट चेक करून आपण प्राइस ही डिसाइड करतो.